प्रिय श्रोता ईश्वर पवित्र नाम रे आपण मानक समस्त को मोर नमस्कार। आज शिक्षा मध्य को आपण मानक प्रत्येक को स्वागत करुअछि। प्रिय श्रोता मु विश्वास करुछि आपण माने सुस्थ सबल अछंती, सुरक्षित अछंती आ प्रभु रे अछंती। प्रिय श्रोता आज शीर्षकटी होछि एक साक्ष्य पर आधारित। प्रिय श्रोता आ शीर्षकटी होछि प्रभु जीशु को आपण कौन पाई ग्रहण करिछन्ते, जगत पाई ना अनंत जीवन पाई। प्रिय श्रोता आज ध्यान निमंते आमाने जे अंशटी पाठ करिबा ताहा आपण माने पाई परिबे फिलिप पुस्तक तार 3 पर्वर 1 पदरु आरंभ करी आमाने 11 पद पर्यंत पाठ करिबा। अवशेषरे हे मोहर भाई माने ख्रीष्टंग ठारे आनंद कर। एक प्रकार कथा तुम्भ मानक निकट को थर को थर लेखिबा मो प्रति क्रांतिजनक नुहे, बरम सेही सब तुम्भ मानक निमंते निष्ठाजनक। प्रभुंक सेवक प्रेरित पाउल फिलिप मंडली निकट को ये जो पत्रटी से लिखुछंती आउ से कहउछंती अवशेषरे हे मोहर भाई माने प्रभुंक ठारे आनंद कर। प्रिय श्रोता यही पत्रटी से दिन फिलिप मंडली निकट को लेखा जाइथिला, ताहा आजी आपनक पाखको आ मो पाखको लेखा जाई अछि। प्रिय श्रोता एडी सुंदर भावरे प्रेरित पाउल तांको पत्रे कहउछंती अवशेषरे हे मोहर भाई माने प्रभुंक ठारे आनंद कर। प्रिय श्रोता এই উপদেশটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অটে। আজি आम्भे माने जगतरे आनंद करुछु ना प्रभुरे आनंद करुछु। आम निज निजको टिके आत्मसमीक्षा करिबा। जदि प्रभुरे आनंद करुछु ताहले यह सुनिश्चित जे आमाने प्रभुरे अछु। जदि आमाने जगतरे आनंद करुछु तो यह भी सुनिश्चित जे आमाने प्रभुरे ना हो। कारण प्रभुंक वाक्य कहे जे आत्मिक मना से आत्मा को विषय मनोयोगी हुए, जे शारीरिक मना ए जगत विषय से मनोयोगी हुए। प्रिय श्रोता तो ये जो प्रभुंक ठारे आनंद कर एक कथाटी प्रेरित पाउल बारंबार तांको पत्र रे लिखिछन्ति। आउ से कहउछन्ति यह मो पई क्रांतिजनक नुहे। सेमानक निकट को बारंबार एक कथाटी कहिबा लेखिबा क्रांतिजनक नुहे, बरम से सबु सेमानक निमंते निष्ठाजनक बोली से कहउछन्ति। पुणी 2 पदरे से कहउछन्ति कुकुर मानक ठारू सावधान, दुष्ट कार्यकारी मानक ठारू सावधान, सुनतिबारी लोक मानक ठारू सावधान। प्रिय श्रोता कुकुर मानक ठारू सावधान बोली से कहउछन्ति। प्रिय श्रोता ए जगत रे चारि गुड़िया से कुकुर कथा कहू नांती। ए प्रकार मनीष को कहउछन्ति जे कुकुर जेपरि बांती करी पुनर्बार ताकू खाए, ए प्रकार पुनर्बार पुनर्बार जो पापरे लिप्त होउथिया लोक मानक प्रति से कहउछन्ति। ता संगे संगे दुष्ट कार्यकारी एडी कार्यकारी अर्थात निश्चय से माने प्रभुंक सेवक भी थिबे, किंतु से माने दुष्ट कार्यकारी प्रकृत भावरे से माने प्रभुंक सेवा करू नाहंती। ओई तो देखेबा निमंते करूछन्ति बा किछि सेमानक लाभ निमंते से माने करूछन्ति। मते मने पड़े प्रायतः 20 वर्ष तल कथाटी जितेबले एक ऑर्गेनाइजेशन मु थिली कार्य करूथिली। आउ कोआ होतला मान को केते मीटिंग करिबा पई आउ केते बाप्तिस्म इत्यादि इत्यादि समस्त विषय रिपोर्ट देबा पई आउ से मध्यरे क्रुसेड गुड़िक मध्य करिया पई कहूतिले। तो जो जगार मु क्रुसेड करूथिली जेतु मो आयोजन करूथिली आउ से जगार ना ओ मो ना निश्चय रहुतिला, किंतु जानिछन्ति एहा एते दुखर विषय आउ बेनरटी मरा जाई थाए
କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳକୁ ଆମର ଯେ ଲିଡର ଥିଲେ ସେ ବ୍ୟାନରକୁ ଉଲ୍ଟେଇକି ଫଟୋ କାଢୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ମିଟିଂଟି ସେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଏହା କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଅଟେ, କେତେ ଦୁଷ୍ଟତାର ବିଷୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଆସିଲା ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲି ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜେ କଷ୍ଟ କରିକି କରିବା ପାଇଁ ବାଛିଲି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା କରୁଅଛି। ତ ଏଠି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ମେନସନ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ, ପୁଣି ସୁନ୍ନତବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ନତବାଦୀ ତ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଡୁବ ନେଇଗଲେ ହେଇଗଲା। ନୁହେଁ, ଡୁବ ନେଇଗଲେ ହେଲା ନାହିଁ, ତାହା ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଭୁରେ ତ ଲାଗି ରହିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ତ କାଟିବାର ଅଛି। ତ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଆସନ୍ତା ପଢିବା 3 ପଦ। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସୁନ୍ନତ ପ୍ରାପ୍ତ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଉପାସନା କରୁ, ପୁଣି ବାହିକ ବିଷୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଦର୍ପ କରୁ। ମୁଁ ତ ବାହିକ ବିଷୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ବାହିକ ବିଷୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରେ ବୋଲି ମନେ କରେ, ତେବେ ମୁଁ ଅଧିକ କରିପାରେ। ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ସୁନ୍ନତ ପ୍ରାପ୍ତ, ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶଜାତ, ବିନ୍ୟାମିନ ଗୋଷ୍ଠୀୟ, ଏବ୍ରିୟ ରକ୍ତଜାତ ଜଣେ ଏବ୍ରିୟ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣେ ଫାରୁସୀ। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆଜି ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କମ୍ପିଟିସନ, ଅନେକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ତ ଲୋଭ ପାଇଁ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି କେହି ଯଦି ଦର୍ପ କରେ ତାହେଲେ ମୋର ବି ଦର୍ପ କରିବାର ବିଷୟ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଅଧିକ ଦର୍ପ କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ସୁନ୍ନତ ପ୍ରାପ୍ତ, ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶଜାତ, ବିନ୍ୟାମିନ ଗୋଷ୍ଠୀୟ, ଏବ୍ରିୟ ରକ୍ତଜାତ ଜଣେ ଏବ୍ରିୟ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣେ ଫାରୁସୀ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆଜି ବି ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ, ଆଜି ବି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ବଦଳରେ ଆଜି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଫାରୁସୀ ଥିଲେ, ସାଧୁକୀ ଥିଲେ। ଏସବୁ କଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ଦଳ ହେଇଥିଲା? ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଏସବୁ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ, ନିଜ ନିଜର ଦଳକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଅନେକ ଦଳ ଅଛି, ଏତେ ଦଳ ଅଛି ତାହା ଗଣି ବି ହେବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଏବେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ସେ କଣ ଯଦି ପଚାରିବେ ଏତେ ଦଳ କଣ ପାଇଁ କହିଲେ ଆମ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ଅଛି କି? ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଏପରି ବି ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅନେକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନେକ କରୁଛନ୍ତି, ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତ 6 ପଦ, ସେ ଫିଲିପ 3:6 ମୁଁ ପଢୁଛି। ଉଦ୍ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ତାଳନାକାରୀ, ପୁଣି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦେଖାଯାଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାଳନା କରୁଥିଲେ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାଳନା କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନପଣ ହେତୁ ମୁଁ ତାହା କରୁଥିଲି ବୋଲି। ଓକେ, ଆସନ୍ତୁ 7 ପଦ ପଢିବା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ସବୁ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଲାଭଜନକ ଥିଲା, ସେ ସବୁ ମୋ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତିଜନକ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ କରିଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଏଇଠି 7 ପଦରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ସବୁ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଲାଭଜନକ ଥିଲା, ସେ ସବୁ ମୋ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତିଜନକ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ କରେ ବା ଗଣ୍ୟ କରିଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆଜି ଯୋଉମାନେ ସେବା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁରେ ଅଛୁ, ଆମମାନେ କାହାର ଲାଭ ଖୋଜୁଛୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲାଭ ଚାହୁଁଛୁ ନା ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭ ଚାହୁଁଅଛୁ? ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଭ ଚାହୁଁଛୁ ସତ୍ୟ ଭାବରେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମ ହୃଦୟକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସତ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁରେ ଅଛୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଇଛୁ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଲାଭ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ତ ପ୍ରଭୁରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ନାହୁଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ଦେବି। ମୁଁ 1996 ଲାଷ୍ଟରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରୁଛି। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଗାଡି ବି ନାହିଁ।
ମୋ ନାଁରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବି ନାହିଁ। ଆପଣ ତଥାପି ମୋ ପାଖରେ ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସରେ ଆପଣମାନେ କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଥିବ ବୋଲି। ତ ଆଜିର ଦିନରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତାହା 1000 ଟଙ୍କାରୁ ବି ଅଧିକ ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଅଛି। ଆମେ କାହାର ଲାଭ ଚାହୁଁଛୁ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଲାଭ ଚାହୁଁଛୁ ନା ଆମମାନଙ୍କ ଲାଭ ଚାହୁଁଛୁ? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଅନେକ ମିଥ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି କେବଳ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ। ଲାଭ କଣ ହେବ? ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ପଚାରିବେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେଟା ଲାଭ କରିଛୁ ଆତ୍ମା କହିଲେ ଉତ୍ତର କଣ ଆମ ପାଖରେ ଥିବ? ଅନେକ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପଥରେ ନ ଯାଉ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଥିଲେ ଯାହା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଲାଭଜନକ ଥିଲା, ମୋ ପାଇଁ ଲାଭଜନକ ଥିଲା, ସେ ସବୁ ମୋ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତିଜନକ ବୋଲି ସହ୍ୟ କରିଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଷ୍ଟ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିବି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ 2023ରେ ଆମେ ସବୁକିଛି ହରେଇକି ବସିଛୁ, ସବୁକିଛି ହରେଇଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜାଗା ଥିଲା, ଆମମାନଙ୍କ ଘର ଥିଲା, ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ସାମାନ ଥିଲା, ଆମେ ସେ ସବୁ କିଛି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହରେଇଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଳନା ପାଇଲୁ ଆମେ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ, ଅଭାବ, କଷ୍ଟ, ସମସ୍ୟା ଏସବୁ ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ କେମିତି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଲାଭଜନକ ଥିଲା ତା ସବୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ସବୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଏ ଜାଗା ବି ପାଇବେନି ନା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଉପରେ ଅଛି। କେହି ଆପଣଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ଛଡ଼େଇ ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ଲାଭଜନକ ଥିଲା ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କ୍ଷତିଜନକ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ କରିଅଛି। ଅନେକ ନିଜ ଲାଭ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଭ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। 8 ପଦ, ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ମୋହର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ୍ଷତିଜନକ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ କରେ। ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟର କ୍ଷତି ସହ୍ୟ କଲି, ପୁଣି ସେ ସବୁ ଆବର୍ଜନା ସ୍ୱରୂପ ଗଣ୍ୟ କରେ, ଯେପରି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରେ ଓ ତାହାଙ୍କର ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହୋ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ଲାଭଜନକ ଥିଲା ସେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କ୍ଷତିଜନକ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ କରେ। ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଆବର୍ଜନା ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଗଣ୍ୟ କରେ। ୱେଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ୱେଷ୍ଟେଜ ଥିଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆବର୍ଜନା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁକୁ। ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ତାହାଙ୍କର ତ୍ୟାଗକୁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସେ ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗ କରିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅନେକ ମୋ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ମୋ ସହିତ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ନିତ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ এই ଜଗତର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଛକୁ ନ ଟାଣ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମଣିଷ ଯଦି ସମଗ୍ର ଜଗତ ଲାଭ କରି ଆପଣା ଜୀବନ ହରାଇ ତେବେ ତାହାର କି ଲାଭ ହେବ? ସେ ଆପଣା ଜୀବନ ବଦଳରେ କଣ ଦେଇପାରେ? ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ଯଦି ହରେଇଛନ୍ତି ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନ ବି ଦିଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା এই ଜଗତକୁ ଆମେ କିଛି ଆଣି ନାହୁଁ, ଆଉ এই ଜଗତରୁ କିଛି ଆମେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ପୁଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ହେତୁ ନିଜର ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ ବରଂ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ବିଶ୍ୱାସମୂଳକ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। 10 ପଦ, ଯେପରି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗରେ ତାହାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ସହଭାଗିତା ଜ୍ଞାତ ହୁଏ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଆପଣ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖର ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ହେଇଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ। ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏହା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେପରି ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ସହଭାଗିତା ଜ୍ଞାତ ହୁଏ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ଏହା ହିଁ ତ ଏଥିପାଇଁ ତ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଶେଷରେ ଆମେ ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବୁ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲା ପରେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆଜି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନେ ହରାଇଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଉଠେଇଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆପଣ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଖୁସିର ବିଷୟ ଅଛି। ଏଇ ଜଗତ ଆମର ନୁହେଁ, ଏଇ ଜଗତ ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆଉ ଆମମାନେ ଏଇ ଜଗତର ଲୋକ ନୁହଁ। ଆମମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ, ଆମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ସନ୍ତାନ, ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ 50, 60, 70, 80, 90 ବର୍ଷର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିନାହାନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମମାନଙ୍କର ଫୋକସ୍ ଗୋଟେ, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯେପରି ହେଇପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ ସେଥିପାଇଁ, ନା ଏ ଜଗତର ଆବର୍ଜନା ମଧ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହେଇକି ଅଛୁ। ଆସୁ ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଆମମାନେ ଜଗତ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ନା ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ? ଯଦି ଜଗତ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଏଇ ଜଗତର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ହାୟ ଆମମାନେ। ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ତାହେଲେ ଧନ୍ୟ ଆମମାନେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟରେ କୁହନ୍ତି, ସେ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଆବର୍ଜନା ସ୍ୱରୂପ ଗଣ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ଓ ତାହାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ସହଭାଗିତା ହେବେ, ଆଉ ଶେଷରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଟିକେ ପରଖି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁମୋଦିତ? ତ ଆପଣ ଏ ଜଗତକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି, ନା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ এই ଜଗତକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି? ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଇ ଜଗତ ଆମର ନୁହେଁ, ଏଇ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ନୁହେଁ। ଆମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।